Good afternoon, student. This is the lecture number 34 of unit number 4, that is cast iron. In the cast iron, we have completed the introduction of the cast iron, classification of the cast iron, different factors affecting the appearance of microstructure of cast iron. Then we have studied the types of cast iron, that is grey cast iron, white cast iron, knotted cast iron, um, then nodular cast iron and malleable cast iron. Okay, so, actually that metals are classified into ferrous metal and non-ferrous metal. Similarly, the ferrous iron and non-ferrous iron. Okay, in the category of ferrous alloy, we have studied alloy steel and cast iron. Okay, now today we will have to study the non-ferrous alloy. Okay, in the non-ferrous alloy, first type is brass and second type is bronze. So today we will have to study the brass. Okay, here brasses are widely used alloy of copper, main constituent and zinc. Okay, that brass मध्ये बेसिकली काय असतं, कॉपर आणि झिंक. तर कॉपर जो आहे तो मेन कन्स्टिट्युएंट आहे. ओके, दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ लीड और टीन और ॲल्युमिनियम ॲज अ अलॉईंग एलिमेंट. तर ब्रासमध्ये लीड, टीन किंवा ॲल्युमिनियम हे अलॉईंग एलिमेंट्स ॲड केले जातात इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द brass. Okay, there are various types of brasses depending upon the properties of copper and zinc. म्हणजे आपण जसं जसं पर्सेंटेज व्हॅरी करू कॉपर आणि झिंकचं, ऑन दॅट बेसिस देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ ब्रासेस आर देअर. ओके, understood means what is mentioned here, the brass are widely used alloy of copper and zinc, but copper is the main constituent, and in addition to copper and zinc, the lead, tin and aluminum are added. Okay, by varying the percentage of copper and zinc, we can vary the types of brasses. Okay, the fundamental binary alloy of 50% copper 50% zinc, जसं बायनरी अलॉय आहे त्याला आपण ब्रास म्हणू. 50% कॉपर असतं आणि 50% झिंक. बाय ॲडिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर अलॉईंग एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्रास मे बी ग्रेटली चेंज. बरोबर आहे, ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण चेंज करू शकतो बाय ॲडिंग सम अलॉईंग एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, ॲडिशन ऑफ लीड इन 1 to 2% इम्प्रूव्ज द मशीने क्वालिटी ऑफ द ब्रास. जर आपण लीड ॲड केलं तर ओके, इट हॅज अ ग्रेट स्ट्रेंथ दॅन दॅट ऑफ द कॉपर बट हॅज अ लोअर थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की लीड जर ॲड केलं आपण ब्रासमध्ये तर त्याची मशीनिंग क्वालिटी विल बी इन्क्रीज्ड, बट अँड इट हॅज अ ग्रेटर स्ट्रेंथ दॅन द कॉपर. कॉपरपेक्षासुद्धा ग्रेट स्ट्रेंथ मिळते त्याला, बट त्याच्या ॲडव्हर्स इफेक्ट काय होतो की त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी डिक्रीज होते कॉपरपेक्षा. अंडरस्टूड. द ब्रास अलॉय आर व्हेरी रेजिस्टन्स टू ॲटमॉस्फेरिक कोरोजन अँड कॅन बी इझिली सोल्डर्ड. आता पाहिलं असेल तुम्ही जे ब्रास मटेरियल, म्हणजे ब्रासमध्ये जर आपण कॉपर ॲड केलं तर कॉपरचे भांडे पाहिले, युटेन्सिल्स पाहिले असाल तुम्ही, त्याला तांब म्हणतो आपण. त्याची कोरोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी खूप चांगली असते आणि त्याच्यावर सोल्डरिंग केलं असते. बरोबर, सोल्डरिंग गन पाहिली असेल सर्वांनी. जे पी सी बी असतात, पी सी बी म्हणजे काय आहे की जे सर्किट्स आहेत, सर्किट बोर्ड्स म्हणतो आपण त्याला, त्याच्या कनेक्शन जॉईन करायसाठी सोल्डरिंग गन वापरतात. ओके, दे कॅन बी इझिली फॅब्रिकेटेड बाय processes like a spinning and can also be electroplated with metal like nickel and chromium. Okay, म्हणजे समजलं इथे brasses alloy are very resistant to atmospheric corrosion and can be easily soldered, and they means brass can be easily fabricated by processes like spinning and can also be electroplated with metal like nickel and chromium. Okay, so this is nothing but the introduction of the brasses, how we can obtain the desired properties. Then by addition of lead what will happen, okay, that we have already that we have studied in the introduction of the brass. Then we will have to study the types of brasses. In the types of brasses, the first type is a red brass. Okay,
red brass is an important material used for heat conducting purpose. It contains copper 85% and zinc 15%. ओके, म्हणजे जो रेड ब्रास आहे त्यामध्ये कॉपरचं पर्सेंटेज जास्त असतं 85%. आणि आपल्याला माहिती आहे की कॉपरचा जो कलर आहे इट विल सम रेडिश और व्हॉट वी कॅन से दॅट रेडिश कलर. ओके, दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ रेड ब्रास. And the properties, red brass is having excellent corrosion resistance and workability, means it can be cold work or hot work. That's why we can say that the excellent corrosion resistance and has a good workability. It possesses tensile strength ranging from 27 to 31 kg per millimeter square. ओके, त्याची जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे रेड ब्रासची ती 27 ते 31 kg पर मिलीमीटर स्क्वेअर आहे. आणि पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन इज 42 to 48%. त्याचं जे पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन आहे त्या 42 to 48%. अप्लिकेशनमध्ये काय सांगता येईल तर रेड ब्रास इज मेनली युटिलाइज फॉर मेकिंग हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, कंडेन्सर रेडिएटर कोर्स, प्लंबिंग पाईप्स, सॉकेट्स अँड हार्डवेअर. जर पाहिलं असेल आपण की हीट एक्सचेंजरमध्ये मोस्टली दॅट रेड ब्रास यूज केलं जाते. देन कंडेन्सर्स रेफ्रिजरेटरमध्ये जे कंडेन्सर वापरलं असतं, हीट एक्सचेंजर्स वापरले असतात. रेडिएटर कोर म्हणजेच जे हेवी ड्युटी व्हेकल्स असतात त्याचे जे रेडिएटर्स असतात दॅट आर ऑल्सो मॅन्युफॅक्चर्ड बाय युझिंग रेड ब्रास. द प्लंबिंग पाईप्स, आपले जे वॉटर फिटिंग आहे प्लंबिंग पाईप्स, मग ते सुद्धा रेड ब्रासपासून बनवले असतात. सॉकेट्स आणि हार्डवेअर आर ऑल्सो मॅन्युफॅक्चर्ड बाय रेड ब्रास. ओके, देन नेक्स्ट टाईप ऑफ ब्रास इज येलो ब्रास. त्यालाच दुसरं नाव आहे मंज मेटल. मंज मेटल सिलेबसमध्ये आहे, आपल्याला ॲक्च्युली येलो ब्रास हा वर्ड नाही आहे, तिथे मंज मेटल वापरला आहे. तर येलो ब्रास इज ऑल्सो नोन ॲज अ मंज मेटल अँड इट कंटेन 60% कॉपर 40% झिंक. बरोबर. द मंज मेटल इज हॅव्हिंग हाय स्ट्रेंथ अँड हाय हॉट वर्केबिलिटी. मंज मेटलमध्ये काय असते की हाय स्ट्रेंथ खूप जास्त आहे आणि वर्केबिलिटी पण. ओके, इट इज हॅव्हिंग टेन्साईल स्ट्रेंथ 38 kg पर मिलीमीटर स्क्वेअर ॲप्रॉक्सिमेटली. आणि इलॉंगेशन जे आहे ते 45% आहे. येलो अप्लिकेशन्समध्ये काय येलो ब्रास ऑर मंज मेटल इज सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग बाय रोलिंग, एक्सट्रुजन अँड स्टॅम्पिंग. इज इट, म्हणजेच काय पहिलं अप्लिकेशन काय मंज मेटलचं की इट इज सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग बाय रोलिंग, एक्सट्रुजन. ओके, इट इज युटिलाइज फॉर मेकिंग स्मॉल व्हेरियस components of machine and electrical equipment such as bolt, rods, tubes, valves and fuses. बरोबर. These are the electrical equipments are made up of or manufactured by the yellow brass. Then next, this metal is utilized for making pump parts, valves, tap, condenser tubes, sheet form for ship sheeting because excellent corrosion resistance. Yellow brass or मंज metal has also a good corrosion resistance. That's why it is used in the shipbuilding. Is it? रेड ब्रासमध्ये काय 85% कॉपर आहे, 15% झिंक आहे. येलो ब्रासमध्ये 60% कॉपर आहे, 40% झिंक आहे. ओके, देन नेक्स्ट टाईप इज कार्ट्रिज brass. It contains 70% copper and 30% zinc. It contains 70% copper and 30% zinc. It is having good combination of strength and ductility. Okay, it is having tensile strength between 31 to 37 kg per millimeter square and elongation किती आहे 55 to 66%. It is generally processed into roll sheet. Okay, metal alloy can be easily cold work using cold working processes such as wire drawing, deep drawing and pressing. म्हणजेच आपण जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये वेगवेगळ्या कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस स्टडी केल्या आहेत, दॅट इज वायर ड्रॉईंग, डीप ड्रॉईंग अँड प्रेसिंग, which can be performed on the cartridge brass as the percentage of
copper is more as compared to zinc. That's why it has a good strength, ductility, machinability, and weldability. Is it? Applications काय आहे? It is used for making tubes, automotive radiator cores, hardware fasteners, rivets, springs, plumbers, accessory, and in tube manufacturing. Okay, these are the different applications. Okay, first is tube making of tubes, automotive radiator cores, hardware, fasteners, rivets, spring, plumber accessories, and in tube manufacturing. These are the applications of the cartridge brass. Then next type of brass is Admiralty brass. It contains copper 70%, 29% zinc, and 1% standbite. Okay, Admiralty brass is highly resistant to corrosion. Okay, it is highly resistant to impingement attack of sea water. It is having tensile strength of 30 kg per millimeter square. It can be cold work. And it possesses good corrosion resistance to sea water corrosion. The percentage of elongation 65%. Okay, and it is utilized for making condenser tubes in marine and other installation, for making plates used for shipbuilding, utilized also for making nuts, bolt, washers, condenser plant, and ship fitting parts. One thing we have studied here, as the percentage of copper is there, that's why the corrosion resistance of every type of brass is higher. Corrosion resistance and thermal conductivity and electrical conductivity is more as the percentage of copper is there. Is it? On that basis, the thermal conductivity of the copper is high. So every brass is having the good corrosion resistance property. Then next type of brass is novel brass. The novel brass is commonly used for making marine component. जो novel brass आहे तो यूज केला जातो म्हणते मराईन कंपोनंटसाठी. इट कंटेन कॉपर 59%, 40% zinc, and 1% standbite. The properties of the novel brass are similar to Mons metal. ज्या प्रॉपर्टीज आहेत म्हणते नोवेल ब्रासच्या त्या मॉन्स मेटल सारख्याच आहेत. ॲज 1% zinc is replaced by 1% tin in Mons metal to make novel brass. Corrosion resistance of this material to sea water is significantly improved. म्हणजेच काय म्हटलं आहे इथं की जर आपण 1% झिंक हा रिप्लेस केला म्हणते, जिथे 40% झिंक आहे ना त्यातला 1% झिंक तर रिप्लेस केला आपण 1% टीननं, तर मॉन्स मेटल टू मेक नेव्हल ब्रास. ओके, नेव्हल ब्रास नेव्ही वर्कसाठी जे काही मटेरियल लागेल म्हणते त्याची कोरोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी इन्क्रीज होईल जर आपण झिंकच्या जागी जर 1% टीन ॲड केला तर. ओके, द पर्सेंटेज ऑफ इलॉंगेशन is 47% and tensile strength is 38 kg per millimeter square. ॲप्लिकेशन्समध्ये काय म्हटलं आहे, इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग मराईन हार्डवेअर, कास्टिंग, पिस्टन, प्रोपेलर शाफ्ट अँड वेल्डिंग रॉड्स. जे वेल्डिंग रॉड्स असतात किंवा पिस्टन्स आहेत, प्रोपेलर शाफ्ट्स आहेत, जे काय करतात रोटरी मोशन ऑफ द ब्लेड्स ट्रान्सफर करते जनरेटरला, बरोबर. तर which is used for manufacturing of the piston, hardware cast, propeller shaft, and welding rods. Understood? Which is nothing but the naval brass. Then next is manganese brass. Obviously, as its name is manganese brass, there will be some amount of manganese. The manganese brass is sometimes also called manganese brass. It contains 60% copper, 38% zinc, 0.5% manganese, 1% iron, and 0.5% standbite. On the basis of that, the manganese brass possesses sufficient toughness and a good corrosion resistance. It is very active in reducing the oxides
ऑफ द अदर मेटल. बरोबर आहे. ऑक्सिडेशन जे होते मटेरियल्सचं, इट विल बी प्रिव्हेंटेड बाय द ॲडिशन ऑफ द मॅग्नीज. ॲप्लिकेशन्समध्ये काय सांगता येईल, द मॅग्नीज ब्रास इज युटिलाइज फॉर मेकिंग हायड्रॉलिक रॅम्स, वॉल्स अँड सिलेंडर ट्यूब्स, पंप रॉड, प्रोपेलर, बोल्ट अँड नट. इथे काय म्हटलं आहे की जो मॅग्नीज ब्रास आहे तो कुठे कुठे वापरला जातो, तर फॉर मेकिंग हायड्रॉलिक रॅम, वॉल्स, सिलेंडर ट्यूब्स, पाईप, पंप रॉड, प्रोपेलर, बोल्ट अँड नट्स. इज इट. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ ब्रास इज आयर्न ब्रास और डेल्टा ब्रास. त्याला काय म्हणतात, आयर्न ब्रास किंवा डेल्टा ब्रास. त्यामध्ये कॉपर असते 60%, झिंक आहे 37%, Fe आहे 3%. आयर्न ब्रास और डेल्टा मेटल इज हार्ड, स्ट्रॉंग, टफ अँड हॅव्हिंग गुड कोरोजन रेजिस्टन्स. इट कॅन बी कास्टेड इझिली. ॲप्लिकेशनमध्ये कोरोजन इज टू बी resisted in mild steel, then some amount of iron brass or metal is added in the mild steel. ना आता पहा इथे जे आपण कंटिन्युअसली पाहत आहे की मेन थिंग्स आर द पर्सेंटेज ऑफ कॉपर अँड झिंक in addition to some alloying elements and applications and properties. Okay, means on 3 parameters we are studying each and every type of the brass. Okay, प्रत्येक टाईपमध्ये काय पाहता आपण की कंपोजिशन ऑफ कॉपर, झिंक इन ॲडिशन टू अलॉइंग एलिमेंट्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द टाईप ऑफ ब्रास, जो टाईप आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या आहेत आणि अप्लिकेशन्स काय आहे. ऑन 3 पॅरामीटर्स वी आर स्टडिंग द ईच अँड एव्हरी टाईप ऑफ ब्रास. ओके, जेव्हा तुम्ही स्टडी कराल तर तेव्हा एक टेबल फॉर्म करून एका कॉलममध्ये नेम ऑफ द ब्रास, सेकंड कॉलममध्ये कंपोजिशन ऑफ द ब्रास, थर्ड कॉलममध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रास अँड फोर्थ कॉलममध्ये ॲप्लिकेशन्स. अशा प्रकारे जर तुम्ही एक टेबल फॉर्म केला तर प्रत्येक जो ब्रास आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहे, कंपोजिशन काय आणि ॲप्लिकेशन्स काय आहे. तर ओके, द नेक्स्ट टाईप ऑफ ब्रास इज gilding brass. The gilding brass is a very cheap metal for making jewelry, decorative and ornamental product. जो गिल्डिंग ब्रास आहे तो कशासाठी यूज करतात, मग एक तर त्याची कॉस्ट खूप कमी आहे आणि यूज करतात ज्वेलरी, डेकोरेटिव्ह अँड ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट बनवायसाठी. आणि त्यामध्ये जे पर्सेंटेज आहे कॉपरचं ते आहे 85% आणि झिंक आहे 15%. इट इज समवॉट सिमिलर टू रेड ब्रास. इज इट, because the percentage of gilding brass and red brass is same. ॲप्लिकेशनमध्ये काय सांगता येईल, बिकॉज ऑफ बेटर अपीअरन्स दिस मेटल इज कॉमनली यूज फॉर ज्वेलरी, डेकोरेटिव्ह अँड ऑर्नामेंटल वर्क. बरोबर, त्याचं जे ॲस्थेटिक लुक आहे म्हणते, ऑन दॅट बेसिस इट इज यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द ज्वेलरी, डेकोरेटिव्ह अँड ऑर्नामेंटल वर्क. ओके, देन नेक्स्ट टाईप आहे नेक्स्ट टाइप है फ्री कटिंग ब्रास. द फ्री कटिंग ब्रास कंटेन 57.5% कॉपर, 40% zinc and 2.5% lead lumbum. Okay, the pre-cutting brass is highly machinable and it does not allow bending. Okay, in the application we can say that the pre-cutting brass is used for making cast, forged or stamp blank to be used for further machining such as high speed turning and screwing. Okay, in that we can say that the gilding brass is which is similar to the red brass as compared to the percentage of, or what we can say that the composition. The pre-cutting brass contain 57.5% copper, 40% zinc, 2.5% lead. Okay, the pre-cutting brass is highly machinable and it does not allow bending, and which is used for forging, stamping blank to be used, machining by the use of copper it will be machined, and in case of the what we can say the properties, it has a high strength and ductility. That's why it is easy to machining.
Next type of brass is lead brass. Okay, lead brass is also known as a clock brass, which contain copper 65%, zinc 34%, lead 1%. Applications मध्ये काय सांगता येईल, lead brass or clock brass is used in making small gears and pinion for clock works. ओके, जे काही स्मॉल छोटे छोटे गिअर्स असतात इन द रिस्ट वॉचेस ॲज वेल ॲज द वॉल क्लॉक्स that will be manufactured by using lead brass. Okay, so this is nothing but the different types of brasses. Okay, so in the day-to-day life you have studied out of the some types of brasses. Out of that we can see here the red brass. uh, Red brass you have observed in the kitchen utensils. Nowadays it has become adolescent. Means what we can say that ज्या काही जुने युटेन्सिल्स वापरले जायचे पाणी गरम करायसाठी, जे रेड ब्रासचे काही भांडे वापरले जायचे किंवा पाणी स्टोअर करून ठेवायसाठी जे युटेन्सिल्स वापरले जायचे ते रेड ब्रासपासूनच बनवलेले असायचे. बरोबर आहे, कारण की त्याचं कोरोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी खूप चांगली आहे आणि वर्केबिलिटी म्हणजेच एक रॉ मटेरियलपासून काय करता येतात की त्याचे जे जे भांडे आहेत बनवता येतात. म्हणून काय म्हणता येईल की रेड ब्रास हॅज हाय एक्सलंट कोरोजन रेजिस्टन्स अँड वर्केबिलिटी. आणि इथे पाहिलं आहे की ते हीट एक्सचेंजर्स ट्यूब्स जे असतात किंवा कंडेन्सर ट्यूब्स आहेत, रेडिएटर्स आहेत, प्लंबिंग पाईप्स आहेत, ते या रेड ब्रासपासून बनवलेले असतात. ओके, येलो ब्राससुद्धा बऱ्याच ठिकाणी वापरलेला आहेत की जे पितळचे भांडे असायचे आधीच्या दिवशी, म्हणजे आधी, तर ते जे भांडे आहेत ते सुद्धा या येलो ब्रास किंवा मज मेटलपासून बनवलेले असायचे. त्यामध्ये पर्टिक्युलरली 60% कॉपर आणि 40% झिंक आहे. तर त्याची स्ट्रेंथ आणि वर्केबिलिटी चांगली आहे म्हणून जे मटेरियल्स आहेत ते यूज केले जाते. पण आता काय झालं आहे की त्याचं मेंटेनन्स खूप आहे त्या भांड्यांचं. त्याला जे पितांबरी जे येते आपलं पावडर म्हणूया, त्याने कंटिन्युअसली क्लीन करत राहावं लागते, अदरवाईज त्याच्यावर असे डाग पडतात. बरोबर आहे, तर ते बरेच लोक शाही म्हणजे एक राजघराणे जे होते त्या ठिकाणी अजूनही वापरले जातात. पण काही काही ठिकाणी त्याच्यापासून आता स्टॅच्यूज बनवलेले आहेत. बरोबर, मूर्त्या त्याला मेल्ट करून तुम्ही पाहिलं असेल ग्रामीण भागात किंवा शहरातसुद्धा एक कास्टिंग करून या भांडे, जे जुने भांडे चपलेले किंवा मोडलेले जे भांडे आहेत त्याला मेल्ट करून ते जे मोल्टन मेटल आहे येलो ब्रास किंवा रेड ब्रासचं ते मोल्डमध्ये पोअर केलं जाते आणि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी विल ऑब्टेन दी कास्टिंग्स ऑफ डिफरंट गॉड्स और व्हॉट वी कॅन से दॅट दी स्टॅच्यू ऑफ द डिफरंट गॉड्स. गणेशाची मूर्ती आहे किंवा वेगवेगळे ज्याला जो मानतो ते बनवतो, किंवा ॲस्थेटिक लुकसाठी काही डिफरंट ऑर्नामेंट किंवा वेगवेगळे जे काही क्लेअर्स आहेत दॅट विल बी मॅन्युफॅक्चर्ड बाय मेल्टिंग द ओल्ड युटेन्सिल्स from the kitchen. Okay, which is having the material that is yellow brass or red brass. Understood? ते कार्ट्रेज ब्रास याची जी युटिलिटी आहे ते जनरली ऑटोमोबाईल किंवा रेडिएटर बनवण्यासाठी, जसं रिवेट्स किंवा स्प्रिंग्स फास्टनर्स बनवण्यासाठी केली जाते. ओके, देन नेक्स्ट टाईप ऑफ आहे ॲडमिरल. आता ॲडमायरली तर हे मिलिटरी पर्पजमध्ये किंवा शिप बिल्डिंग साठी, कंडेन्सर प्लांट साठी वापरले जातात. ओके, नेक्स्ट आहे नेव्हल. तर नेव्हलवरूनच समजते की जे नेव्ही पर्पजमध्ये शिप बिल्डिंग्स असतात, बिकॉज या मटेरियलचं जे कोरोजन रेजिस्टन्स आहे ते चांगलं आहे, त्यामुळे हे जे ब्रास आहे हे नेव्ही किंवा शिप बिल्डिंगसाठी वापरलं जातं. ते नेक्स्ट आहे मॅग्नीज ब्रास. याच्या नावातच आहे की ब्रासमध्ये झिंक आणि कॉपरसोबतच काही % ऑफ मॅग्नीजसुद्धा ॲड केलेलं आहे. The manganese brass possesses sufficient toughness and good corrosion resistance. Okay, then iron brass, gilding brass, free cutting brass. Okay, these are the different types of brass with its applications we have studied. Okay,
on that basis we can say that we have completely studied the types of brasses. Okay, in the next lecture we will study the different types of bronzes. Okay, thank you.